Good morning, friends, and good morning, students. So, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಅಪೋಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ issued rupees 2 lakh in 10% debenture rupees 100 each at par on 1/4/2008. Repayable at the end of 5th year at a premium of 6% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 2 lakh rupees ಮೇಲೆ 6% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The debenture redemption fund at 4% compound interest is created for the redemption of debenture. Redemption fund create ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 4% rate of interest ಅಲ್ಲಿ. The investments were made at multiples of 10 in government bonds. So investments ನ multiple of 10 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The investment realized 10% below the book value and the debenture were redeemed on 31st/3/2013. So at the end of 5th year, the investments ನ below 10% book value ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. On 31st March 2013, company had a bank balance of rupees 90,000. 90,000 rupees bank balance ಇದೆ before interest on investment. So ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Not ₹1 per year at the 4% compound interest at the end of 5th year would become rupees 5.4163. Here that every year ನೀವು ₹1 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ rate of 4% interest. The 5th year you are going to get rupees 5.4163. So previous problem ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹1 ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ 4 years ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ₹1 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5th year ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 5.4163. So prepare in the books of Apollo Limited 10% debenture account, debenture redemption fund account, debenture redemption fund investment account, bank account, and debenture holders account ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Here that amount of transfer to debenture redemption fund every year ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 lakh rupees is the debenture amount plus 6% premium ಅಂದ್ರೆ 12,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 5th year ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2,12,000 rupees ಬೇಕು. ಈ 2,12,000 rupees divided by 5.4163 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 39,141 rupees ನ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5.4163 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ₹1 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಇಯರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ 1/4/2008 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakh. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ತರ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು 31st/3/2013 ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakh. Coming to the debenture redemption fund account, first year ending 31st March 2009 by profit and loss appropriation account 39,141 rupees ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1/4/2009 by balance brought down 39,141. Again 31st/3/2010 year ending interest calculation ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 4% ಆನ್ 39,140 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 140 ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 4% ಆನ್ 39,140 ಮಾಡಿದಾಗ 1,567 rupees ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 39,141. ದ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ 79,849. That will be carried on and brought down to next year 1/4/2010. Balance brought down 29,849. Again interest on debenture redemption fund investment account 4% on 79,840. 10 convert ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 840 ಮಾಡಬೇಕು. The interest will be 3,194. The profit and loss appropriation account, again investment installment amount 39,141. The total is 1,22,184. That will be carried on and brought down to next year 1/4/2011 by balance brought down 1,22,184. Again interest on that 1,22,280 4% on 1,22,180 rupees ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ 4,887 ಬರುತ್ತೆ. Again profit and loss appropriation account 39,141. You will get 1,66,212. That will be carried on and brought down to next year 1/4/2012 by balance brought down 1,66,212 rupees. We're going to calculate the interest on 1,66,210 at the rate of 4%, 6,648. Again final year installment by profit and loss appropriation account 39,141. You will going to get 2,12,001 rupees. Here that loss on issue of debenture ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 12,000 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 12,000 rupees ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ.
ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/3/2009 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 39,140 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 140 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 1/4/2009 to balance brought down 39,140. Again, second year ending 31st March 2010 to bank account 39,141 plus interest. First year interest 1,567. That leads to 39,709. Make it as 40,709. Make it as 40,700 rupees. So total it second year 79,840, 79,840 carried on, and next brought down to next year 1/4/2010 balance brought down 79,840. Again, the year ending 31/3/2011 to bank account annual installment 39,141 plus interest 3,194. That leads to 42,944. Make it as 42,340. 42,340. So 4 rupees excess ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 42,340 rupees ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So here that 1,22,180 rupees ಬರುತ್ತೆ. That will be carried on and brought down to next year to balance brought down on 1/4/2011 1,22,180. Again 31/3/2012 to bank account 39,141 plus interest 4,887. That leads to 44,032. Make it as 44,030. That will be add 1,66,210. That will be the amount on fourth year ending. By balance carried on and brought down to next year 1/4/2012 to balance brought down 1,66,210. So year ending ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ at 92% ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ 31/3/2013 by bank account 1,66,210 into ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಬಿಲೋ 10% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 90% ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ 90% ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,66,210 into 90% ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1,49,589 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 1,66,210 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 1,66,210. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 16,621 rupees ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಏನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ 16,621. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಯರ್ on 31/3/2013 to ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 16,621 rupees ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ 2,12,001 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 2,12,001 rupees. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1,83,380. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,83,380 rupees ಬಂತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 31/3/2013 by 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 2 lakh rupees. Again 31/3/2013 by premium on redemption of debenture account, that is calculate ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 12,000 rupees. That will be 12,000 rupees, 1,12,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2,12,000 ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,12,000. ಎರಡು ಬೋತ್ ಸೈಡ್ 2,12,000. ಫೈನಲಿ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 31/3/2013 to balance brought down, that is opening balance 90,000 rupees ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90,000 rupees ನ brought down ಮಾಡಿದ್ವಿ. Again ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 31/3/2013 to interest on debenture redemption fund investment account 6,648 rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅಗೇನ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 90% ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 31/3/2013 to debenture redemption fund investment account 1,49,589. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿಂದ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು 2,12,000. ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ 31/3/2013 by debenture redemption account 2,12,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 2,46,237 rupees ಬರುತ್ತೆ. That will be transferred to posted to credit side 2,46,237. The difference is 34,237 rupees is the balance that will be carried on and brought down to next year 1/4/2013 to balance brought down 34,237. So ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.